பழனிராஜ் கம்யூனிட்டி எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணீங்க? லிங்க்டுனா இல்ல யாராவது சொன்னாங்க? லிங்க்டின்ல வந்துட்டு இவர் நேம் ஞாபகம் இல்ல. ஆக்சுவலா அவரும் ஸ்டார்ட் அப் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா, வேர்ட் ப்ரெஸ் பேஸ்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப நாளா. செல்வகுமார். அவரை நான் வந்து கனெக்ஷன்ல இருக்கேன். ஸோ அவரு வந்துட்டு அண்ணா வந்து ஏதோ ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு, உங்களுடைய போஸ்டோ ஏதோ ஒன்று இல்லை ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு நீங்க எழுதின போஸ்ட் தான், உங்களோட போஸ்ட் தான் ஏதோ ஒன்று ஷேர் பண்ணியிருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு தான் எனக்கு கம்யூனிட்டி பத்தி தெரிய வந்துச்சு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி நல்லா பண்றீங்க. நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், கன்சிஸ்டண்டா நல்லா எஃபர்ட் பண்றீங்க. பார்ப்போம். லுக்கிங் ஃபார் தட். ஹை லவுட் கை. Hi Prem, hi Mahesh, hi Arundaram, hi Kartishan. Hi Mohan. Hi Dhanamani. Hi Madhumati. Hi Amir. Hi Vignesh. Hi Moon. Hi Nishant. Hi sir.
ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் வந்து இஸ் ஜாயினிங் லிட்டில் லேட். ஸோ நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம். ஐ எம் டெக்ஸ்டிங். Hi, Dhanlakshmi. Hi, Anand. Hello. Hi. Yeah, you're Hi. right. I'm audible, right? Yeah. Okay, perfect. Hi, everyone. How many people are there in the call? It's 17. 17. Okay, that's good. Mm. Okay. So I don't know the format. I don't know how you guys do this. Well, hi everyone. My name is Anand. If you're hearing a lot of background noise, that's my daughter. Please ignore. So, So my name is Anand. I come with 10 plus years of experience in, as HR. I've been into recruitment. I'm into HR operations. I've handled or taken, hundreds of interviews. There are some do's and don'ts during interviews. What a hiring manager expects you to do or expects you to explain it in such a way. So this call is going to be based on that. Okay. How do you do this? Like, and உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னா, நானும் விருதுநகர்ல தான் பிறந்தேன். விருதுநகர்ல தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வயசு வரைக்கும் இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தான் பெங்களூர்ல வந்து செட்டில் ஆனோம். நான் படிச்சது எல்லாமே பெங்களூர்ல தான். ஸோ சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு வருவோம். அண்ட் எனக்கு ராம்பாபு மூலியமா தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியும். ஸோ ஹீஸ் மை பிரதர். ஸோ யூ கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 minutes you guys tell me, do you have any questions? நீங்க எதனா எதிர்பார்க்கறீங்களா? இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்ல இது இருந்தா நல்லா இருக்கும், இப்படி क्वेश्चंसல ஆன்சர் பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும், உங்க மைண்ட்ல ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லனா நான் ஏன் ஃபார்மேட்ல போவேன்? Yes, sure, Anand. Before that, I would like to give an intro about our community first to you and to the people who newly joined. Yes, welcome to Virudunagar Techies. This session is going to be handled by Anand Ullanpur, and it is going to be about communication and interpersonal skills for interview. And we are connecting. இது வந்து 14th week நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றது. It is consecutive 14th week, and we are doing mock interviews as well, if Anand doesn't know about that. நம்ம கம்யூனிட்டியில இருக்க experienced professionals and who wants help with interview interactions, we are conducting the mock sessions as well. And out of 12 registration, we have scheduled for 9, and thank everyone who has joined here. And go to you, Anand. Like, you can interact with the people over here, and you can the people who have joined can ask questions and have your clarifications with Anand. Yeah, feel free to unmute your mic and ask. Sure. Thank you so much, Madhumita. So ஒரு 10 minutes நம்மோன்னு வருதுல பெங்களூர் language, I know. So ஒரு 10 minutes you guys can ask me for a 10 minutes you can ask me any questions that you have, any way how you would like this to go. You let me know.
Hi, Anil. Hi, Arul. Hi, Anil. Can you explain the complete recruitment cycle? How the entire process handled by yourself and your team? Just I want Okay. to know about Sure. the Sure, process. sure, 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 sure. See, ரெக்ரூட்மெண்ட் சைக்கிள் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு டேட்டா என்ட்ரி பர்சன் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டேட்டா என்ட்ரிக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஒதுக்குவாங்க. அண்ட் அந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து they'll have a கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு அப்ரூவல், அந்த ஃபைனான்ஸ் அப்ரூவல், பிசினஸ் ஹெட் அப்ரூவல், இதெல்லாம் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டே ஃபர்ஸ்ட் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும். ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கா, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் தேவையா டீம்ல வந்துட்டு, அப்போ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அசஸ் பண்ணுவாங்க. they will always assess, do we need this person? ஸோ டீம்ல வந்து 5 பேர் இருக்காங்க, ஒர்க் லோட் அதிகமா இருக்கு, இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு இன்னொருத்தர் வேணும். தட் இஸ் வென் தே வில் கோ அஹெட் அண்ட் ஹையர் சம்படி. ஓகே, அங்கதான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ பட்ஜெட் எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெடி பண்ணி, தென் த ரெக்ரூட்டர் வில் ஸ்டார்ட் சோர்சிங். எடுத்த உடனே யாருக்கும் கால் பண்ணிட மாட்டாங்க. அப்போ மார்க்கெட்ல இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கா, இது ஓகேவா, அது ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலசி ஆராய்வு அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு, தென் தே வில் கம் டு காலிங் பீப்புள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கிடைக்குதா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச்ல சேலரி இப்போ எவ்வளோ பே பண்ண முடியும், இதுக்கு பட்ஜெட் எவ்வளோ செட் பண்றது. ஒரு பொசிஷன் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே தேர் ஆர் 100 டிஸ்கஷன்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ். எதுக்கு 100 நடக்கும்னா, இது தேவையான்றதுக்கு 100 நடக்கும். And then they will ensure that they are source பண்ணுவாங்க. Then they will shortlist profiles, then they will give calls. இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஒருத்தரை ஹையர் பண்றாங்க. So as soon as they call you for the interview, every company has a format. First team lead, அப்புறம் மேனேஜர், அப்புறம் சீனியர் மேனேஜர். இல்ல ஒரு மேனேஜர் ரோல் இருந்தா அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சீனியர் மேனேஜர், அப்புறம் டைரக்டர், அப்புறம் சீனியர் டைரக்டர். ஒரு ரவுண்ட் இன்டர்வியூ மாத்திரம் எடுத்து யாரும் செலக்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க. யூ வில் ஹாவ் டு கிளியர் மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸ். டு பி ஹானஸ்ட் வித் யூ, ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 ரெஸ்யூமே வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, யூ ஆர் நாட் தி ஒன்லி ப்ரொஃபைல் ஃபார் தெம். இப்போ ஒருவேளை அவங்க எதிர்பார்க்குற ஸ்கில்ஸ் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்கா, தே வில் அட்லீஸ்ட் ஹாவ் லாட் ஆஃப் அதர் பீப்புள் வித் தோஸ் ரிக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ். இப்போ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும், டாப் 3 ரேட்டிங். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். இந்த கேண்டிடேட் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ எடுக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் இந்த பர்சன் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, இவங்க செலக்ட் ஆவாங்கன்ட்டு. பட் தட் இஸ் ஃப்ரம் த கம்பெனி சைட். ஃப்ரம் த கேண்டிடேட் சைட், ஃபார் யூ இட் இஸ் நாட் தி ஒன்லி கம்பெனி. You will say, okay, I have 1, 2, 3 options. நான் இங்கேயும் எடுப்பேன், இங்கேயும் எடுப்பேன், இங்கேயும் எடுப்பேன். So from a company standpoint, it will be like top 3 people whom they will first filter out from what they have sourced and what they have discussed. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெவல் மேனேஜர் கிட்ட இன்டர்வியூக்கு போகும். ஆஃப்டர் த செகண்ட் லெவல் மேனேஜர் அப்ரூவ்ஸ், எஸ், தென் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் அ பிஸ்னஸ் கேஸ். வை ஆர் யூ த ரைட் ஃபிட்? மேனேஜர்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே சொன்ன உடனே they won't hire, HR will not approve. ஹெச்ஆருக்கு வந்துட்டு why are you a right fit? அப்போ அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அசஸ் பண்ணி சொல்லணும். அப்போதான் லாஸ்ட்ல ஹெச்ஆர் டிஸ்கஷன் வரும்போது, சரி இதெல்லாம் பேசி முடிச்சிருக்காங்க, ஆல் we have to touch bases. What's your package? What is it that you want to do? எவ்வளோ நாள் நோட்டீஸ் பீரியடு, எதனா சைன் ஆன் போனஸ் எதனா இருக்குதா, என்ன என்டிஏ எதனா இருக்குதா, இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் they'll hire you. No problem. Yes, sir. Please unmute yourself. ஹாய் சார். ஸோ ஆக்சுவலாக என்னோட கொரி என்னன்னா, ஸோ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் தான், இப்போ ஃபைனல் இயரில் இருக்கேன். ஸோ இப்போ ஹையரிங் ஃபார்மெட்டில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. லைக் இப்போ என்னோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஹேக்கத்தான்ஸ்க்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, ஆப்டிடியூடோட ஹேக்கத்தானும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது ஐடியா? சி, நீங்க என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? நான் எம்எஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ் ஃபைனல் இயர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு அது இருக்கும். சி, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் அடிஷ்னல். உங்க ப்ரொஃபைல் கன்சிடர் பண்றதுக்கான அடிஷ்னல். இங்க இருக்கிற கால்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். whenever you are interviewing for a particular role, give them a reason why they should hire you. They have 100 profiles. Why are you special for the role?
இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஹேக்கத்தான் ஸ்பெசிஃபிக்லி டு ஆறுமுகம், உங்களுக்கு இந்த ஹேக்கத்தான் இதெல்லாம் பண்ணுங்க, அது பண்ணுங்க. தே சே தட் பிகாஸ் தட் வில் ஆட் அ வேல்யூ டு யுவர் ப்ரொஃபைல். எண்ட் ஆஃப் த டே அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா வேணான் இருக்கா? இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் ஓப்பன் ஆகும்போது there is always required skills and nice to have skills. ரிக்வயர்ட்னாக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கணும், நைஸ் டு ஹேவ்னாக்கா சர்டிஃபிகேஷன், ரேங்கிங், அப்படி இப்படின்னு இருக்கும். அது இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு இந்த ஹேக்கத்தானோ இல்லை ஒரு டேட்டா சயின்ஸ்ல ஒரு கோர்ஸோ இல்லை நீங்க எந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து பண்றீங்க, எவ்ரி திங் வில் கம் இன் டு பிக்சர். ஸோ அப்படி ஏதாச்சும் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் அவுட். இல்ல ஆக்சுவலா என்ன கேட்க வந்தேன்னா, இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லயே இந்த ஹேக்கத்தான் இன்க்ளூட் பண்றதா சொல்றாங்க ஒரு சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ். அந்த மாதிரி that is called technical round. So அவங்க வந்து இப்போ அது ரோல் மேல டிபெண்ட். இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர், இப்போ நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு போறேன்னா எனக்கு அது வராது, ஆனா உங்களுக்கு அது வரும். உங்களுக்கு ஓகே. சில பேருக்கு நாங்க கோடிங் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் அடுத்த லெவலுக்கே போவோம். If you pass the coding test, then you will be, அப்பதான் நீங்க ஒருத்தட்ட பேசவே முடியும். So yeah, it is there. Companies are very much preferring to assess your technical skills before they could go ahead. Yes, Vasant, please. Myself Vasant, and I am working as a operations for my friend's startup company. So I just want to know what are the things you do in a HR, because most of the time you உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரவுண்ட் 1 வந்துட்டு இந்த ஆப்டிடியூட்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கிறது வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபில்டர் அவுட் த கேண்டிடேட்ஸ், ஆர் இஸ் தேர் எனி சம் பர்டிகுலர் ரீசன்ஸ்? ஒரு மேக்ஸ் லெவலில் இருக்க கம்பெனி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஆப்டிடியூட் எல்லாம் வச்சு ஒரு செட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டர் அவுட் பண்றதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்றதா, இல்லை ஆர் தே யூ ஆர் கோயிங் டு புல் அவுட் சம்திங் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay, so the honest answer to this is, இது வெறும் ஃபில்டர் அவுட் மட்டும் இல்லை. ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட். நமக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, இது ரெண்டு பக்கமும் சொல்லலாம். சரியா, there is a two-way thing to this. இப்போ let's say for example ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் ஓபன் பண்றோம், மினிமம் 500 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. ஓகே, இப்போ மினிமம் 500 பேர் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஆப்டிடியூட் என்ன பண்ணும்னா half 50% or 60% தூக்கிடும். அந்த ஒரு மார்க் வச்சிருப்பாங்கல்ல. So you will get that 40% of people for the role. See, aptitude வந்துட்டு சில டைம்ல சும்மா ஒரு ஆப்டிடியூடும் இருக்கு. There are companies which just does that for a sake of doing, but there are organizations which do அந்த psychometric மாதிரி இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஐ வுட் நாட் சே இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஐ வுட் நாட் சே இட் இஸ் ஒன்லி டு ஃபில்டர் அவுட் பீப்புள். இப்போ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் ரீசெண்டா ஒரு ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஐ காட் வாஸ் அ சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். ஸோ சில அப்படிதான் அந்த ரோலுக்கு அது தேவைன்னா தே வில் ஆப்வியஸ்லி டூ தட். ஒன் மோர் திங், இப்போ கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்துட்டு பாலிசி ஃபார்முலேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்றது வந்துட்டு என்னென்ன பாலிசிஸ், என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ், வாட் ஆர் தி திங்ஸ் தி கம்பெனி ஃபாலோயிங், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹெச்ஆர் சைடு இருந்து நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் ஐ நோ யாருக்குமே வந்துட்டு அங்க என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலா எனக்கு தெரிஞ்சு நானே வந்துட்டு இப்போ இங்க ஒரு 10 to 20 டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் இங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலா எம்ப்ளாயிஸுக்கு தெரியறது வெல் அண்ட் குட் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனா இருக்கிறப்போ அந்த டாக்குமெண்ட், நான் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டோன்ட் நோ. அதை என்ன பர்செப்ஷன்ல எடுத்துக்கிறது, ஒரு எம்ப்ளாயா புதுசா ஜாயின் பண்றப்போ இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது வந்துட்டு எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க? ஓகே, see, ஒரு ஹெச்ஆரா சொல்லணும்னா, as soon as you join the organization there is you are supposed to have a induction program. Induction programனா கம்பெனியோடைய பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்,
மைனஸ்ல ஆப்வியஸ்லி என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம், என்ன பாலிசிஸ் இருக்கு, என்ன கிளைமிங் பண்ணலாம், என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே கம்பெனில ஒரு ஹெச்ஆர்பிபியோ இல்ல ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பாலிசிஸை நம்ம டிராஃப்ட் பண்றதே எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான். நாங்க எங்க ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி பண்ணியிருக்கோம்னா, அவங்க சேரும்போதே அவங்களுக்கு லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் கோர்சஸ் அசைன் ஆகும். அதுலயே எல்லா பாலிசிஸும் இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையுமே அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் ஆகணும். சேர்ந்த உடனே யூ வில் ஹேவ் சம் கோர்சஸ் ரைட். சார் இப்போ நீங்க சாபாவோ ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்றீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் கோர்சஸ். அந்த கோர்சஸ்லயே வி வில் புட் ஆல் தீஸ் ரிக்வயர்ட் பாலிசிஸ், கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் என்ன, இது நான் என்ன, இது நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு வில் புட் எவ்ரிதிங் so that they will read through. So to answer your question, yes, it is mandatory for people to know. ஓகே. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இது தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் இதை கேட்குறேன் நான். இப்போ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்துட்டு ஆக்சுவலா வந்துட்டு டெவலப்பரா இருந்தேன். ஸோ டெவலப்பரா இருந்துட்டு ஐ வாண்ட் டு கண்ட்ரிபியூட் மை கரியர் அஸ் அ டெக்னோ ஃபங்க்ஷன் கன்சல்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி என்னை மாற்றணும்னு நான் நினைக்கிறப்போ எனக்கு வந்துட்டு டெக்னிக்கல் சைடு நாலேஜ் இருக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் சைடு போறப்ப ஐ ப்ரிஃபர் த இஆர்பி சாப் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன். ஸோ சாப்ல வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் சைடு நான் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணேன். ஸோ இப்போதான் வந்துட்டு அபாப் சர்டிஃபிகேஷன் அதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். பட் ஆனால் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்துட்டு எனக்கு நான் இப்போ அப்ளை பண்ணுறப்போ வெதர் ஐ இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். நான் இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன மாதிரி ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணால் என்னை வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு எலிஜிபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகுற ரீசன்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியாலாம் நான் அப்ளை பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும்? ஓகே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களை ஒரு ஃப்ரெஷராக தான் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ பிகாஸ் அந்த ஃபீல்டுக்கு நீங்க புதுசு. அவங்க வந்து உங்களுக்கு இத நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்க. ஒரு நிமிஷம். சீனியர் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம் இஃப் ஐ கோ பியாண்ட் த அஜெண்டா. நோ இஷ்யூஸ். லைக் இதுதான் அஜெண்டா. உங்களுக்கு என்னென்ன क्वेश्चंस? ஒரு நிமிஷம் பீப்பிள், 1 செகண்ட். ஓகே, சாரி. எஸ் ஆனந்தியா. வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? சாரி. எஸ், ஐ ஹேவ் ஃபியூ क्वेश्चंस. லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லைக் இனிஷியேஷன்ல இருந்தே ரெஸ்யூமேஸ் வந்துட்டு டைரக்டா ஹச்ஆர்ஸ்க்கோ இல்ல ஹியூமனுக்கோ போறதுக்கு முன்னாடி ஏடிஎஸ்ல ஃபார்மட் பண்ணி அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கீவேர்ட்ஸ் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் தான் வருது. ஹவு தட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஹவு இட் வாஸ் லைக் பிஃபோர் ஏடிஎஸ். ஓகே. ஸோ ஏடிஎஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி வி ஹேட் மேனுவலா எவ்வளோ ப்ரொஃபைல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ கண்ட்ரோல் எஃப் பண்ணி கீவேர்ட் சர்ச் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஒரு ரோலுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து இதுதான் இப்போ ரிக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 4 நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ரிக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ் இவ்வளோ, நைஸ் டு ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் இவ்வளோ. அப்போ அதெல்லாம் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் இருக்குதா இந்த கேண்டிடேட்க்கு அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அதை ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் லைக் தட். ஸோ ஆஸ் டெக்னாலஜி க்ரூ, ATS ஆல் கேம் இன் டு பிக்சர். இப்போ என்னன்னாக்கா இப்போ அப்படி தேவையில்லை. ATS itself will filter and give you who all have that required information. ஓகே. இப்போ அதை நீங்க பீட் பண்ணணும். இப்போ எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா
there are always every company has an ATS, Yeah. and now it is even more advanced with AI. Yeah. So the only way you can make sure that you have relevant experiences, you have to ensure your profile has what they are looking for. Okay, இப்போ உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்துட்டு in that particular job description there might be few things, and உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்து அதான் இருக்கும், but you would not have used the same kind of wordings. இப்போ எம்ப்ளாயி ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கலாம், ஆனா உங்க பக்கம் வேற ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கும். யூ மைட் ஹவ் யூஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் டேட்டா கம்ப்ளையன்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ். டேட்டா கம்ப்ளையன்ஸ் என்ன, இன்ஃபர்மேஷன், எம்ப்ளாயி ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் தான், பட் you will not use the same terminology. Appo all you have to figure out before you're applying for the role is ensure that you use the job description and what all relevant skills or things that you have, adella the keywords incorporate panna your profile will go through. Okay, but before நம்ம control F போட்டு பண்ணும்போது it will search for the word தெளிவாவே. ஆனா ஏடிஎஸ் சிஸ்டம் கொடுக்கும்போது அதோட ஃபார்மேட்ல நம்ம ரெஸ்யூமேவும் அடாப்ட் ஆயிருக்கணும்ன்றது அவசியமா இருக்கு. சம் ஏடிஎஸ் will reject with images and doesn't parse the particular resume. Exactly. It's not formatted well. இதெல்லாமே நம்ம கன்சர்னா எடுத்து ரெஸ்யூமே பில்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? ஆமா ஏன்னா always remember the recruiter or the person who's sourcing this role, I told you they will get relevant profiles. ஒரு 500ல ஒரு 100 or 50 இருக்கலாம், but rest will be all who are not relevant to the role. So they won't be able to go through each and every profile that is being applied in. Yeah, so for that reason they'll do all these things. Okay, the next one is like how does the referrals work? Referral la vara resume vo ATS kulla poitu da varuma or else directly to the HR? Referrals also go through ATS. Okay. But there is one advantage. So every organization will have a referral thing, like என்ன சொல்றது, they will know who referred. Referral bonus program adu or pakkom. Even if there is a referral bonus program, they will have to send the profile to the ATS and the ATS will consider or not. இப்படி தான் இருக்கு. If you have good influenced internal, like இப்போ நம்ம HR மேனேஜரே இருக்கலாம், இல்ல உங்க ரிலேட்டிவ் யாராச்சும் உள்ள இருக்கலாம், so whoever is in the system, but obviously someone who's referred is considered more. அது இருக்கு, obviously it is there, but yeah, on the other hand, if you ask me, referrals work better. Yeah. And the other question is like how do you consider like the people with career breaks, freshers and the entire domain switches? Idu moonu categoryum how do you people approach? Okay, see, career break vandu adu how long is the career break is what we consider. Okay. There are a lot of companies, I'll tell you, HR is doing a great job when it comes to getting people who have breaks. We had something called as Bring Her Back, BHB. The program name is called BHB. Mothers, employees who have not been working for a long time, who have been taking care of home and family and children and all that, who have around 5 years, 10 years gap. Yeah. Companies have had programs to get them back to workforce, give them training, whatever you're good at. So before wedding, before on the career break varadhukku munadi, they might have worked in marketing, tech, non-tech, logistics, blah blah, everything. And after they come in, they will give a little bit of training to ensure that they're up to speed in terms of technology and all those things, and then they take them as interns initially, and then they have given them jobs. I've seen that happening. So coming back, what people consider is that enthusiasm you have. Do you still have that passion to work? Do you still know the basic concepts of what is required for the role? Ipo logistics na logistics ku theriyuma. Ipo 10 years back I worked into marketing. Do you know how marketing worked at that time? At least appove ungalku konja concepts therinja, that is more than enough. For someone who has career break, a long career break, if someone is looking to switch a domain entirely, then obviously it will boil down to if you have the concept knowledge, certifications,
initially what were you doing? Is that relevant to what you want to pursue now? இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்ப்போம். Why did you switch? Why do you want to switch? Is it because you have you have completed that certification? For example, இப்போ வசந்த் கேட்டார் இந்த மாதிரி நான் SAP போகணும்னா என்ன பண்ணும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ if Vasant is having a certification in SAP, then it gives a reason for HR to say, oh, okay, so you have done this, you have put that hard work, you have made that change, you went ahead, you have done that study. உங்களுக்கு இப்போ basics தெரியும், you know what needs to be done on the job. So keeping that in mind, obviously, like, we will consider all those things to ensure that we are selecting the right people. And also with some hands-on project implementations with their own interest. See, obviously, so whatever you can give, see, as I told you in the beginning, right, give a reason for them to hire you. Yeah, give them a reason to hire you. Doesn't matter fresher, doesn't matter you have a career break, doesn't matter anything, just give them a reason to hire you. ஏன் உங்களை ஏன் அவங்க செலக்ட் பண்ணணும் அப்படி அந்த கான்செப்டை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சு அந்த இன்டர்வியூவை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா 100% you will get selected. okay. Anand, I have always had this doubt, like certification skill set, which takes the precedence actually. Okay, certification skill set. That's a very, very good question. So obviously I prefer skill set. Okay, why? If you have a certification, you will know basics, but still you don't have hands-on experience. When you have a skill set, you have hands-on experience. Okay, so companies prefer more of someone who has that hands-on experience to do the task. நீங்க சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க, but still what is required for the role I still have to teach you, no? How you have to do what you have to do and all that. So let's say you have Vasant does not have a SAP certification, but he has worked in SAP in his previous organization. Then that will be better. Okay. Yeah, is Vasant, please. ஆனந்த், நீங்க இப்ப சொன்னப்போ தான் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. யூ மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் ஸ்கில் செட். எல்லாருமே ஆக்சுவலா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதோட அதுலேயே ஸ்கில் செட் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் எஸ்ஏபி என்னோட எக்ஸாம்பிளே வச்சு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, எஸ்ஏபியில் வந்துட்டு ஆக்சுவலா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு எஸ்ஏபியில் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மட்டும்தான் ஹையர் பண்றாங்க. மோஸ்ட்லி தே ப்ரிஃபர் 2 to 3 years மினிமம் தே ரெக்வயர். ஸோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நான் ஃப்ரெஷரா எப்படி அப்ளை பண்ணேன், அதுலயே வந்துட்டு இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்கில் செட்ஸை பாக்குறப்போ why the companies are not offering for the internships கூட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் பரவாயில்ல. இப்போ புதுசா மார்க்கெட்ல இருக்க என்டர்பிரனியர்ஷிப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு இதை வந்துட்டு ஏன் ஒரு கம்பெனிஸ் வந்துட்டு அதை பண்ணா ஸ்கில் செட் இருக்குமா அப்படிங்கறத வந்துட்டு அனலைஸ் பண்றதுக்கு பெஸ்டா இருக்கிற ஆப்ஷனை ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? Is there any other negative side? இதுக்கு எதுவும் நெகட்டிவ் சைட்ஸ் இருக்கா? இல்ல, நெகட்டிவ் சைடுன்னு சொல்ல மாட்டேன். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் தட் தே ஹேவ். ஓகே, இட் இஸ் த ரிக்வயர்மெண்ட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபார் வாட் ரோல் தே ஆர் ஹைரிங் ஃபார். இப்போ எனக்கு வந்து என் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் இந்த வேலையை செய்ய முடியும்னா ஐ வில் ஆப்வியஸ்லி சர்ச் ஃபார் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன். Okay, so in case if that work can be done by a fresher, I will go ahead with a fresher. Most preferable will be like, see, it's all budget comes into picture. இங்க தான் வந்துட்டு நம்ம பட்ஜெட் பத்தி பேச ஆரம்பிப்போம், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பத்தி பேச ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்த ரோலுக்கு இப்போ இதுல வந்து சேர்றவங்களால இவ்வளவு ரெவென்யூ இவ்வளவு பில்லபிள் ஹவர்ஸ் வருது அப்படின்னாக்கா, ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி காஸ்ட் எஃபெக்டிவா ஒரு ஃப்ரெஷர் கிட்ட பண்ண முடியும்? that is how companies will assess you. அவங்களுக்கு இந்த ரோலை வந்துட்டு நம்ம இன்டர்னா எடுத்தா நல்லதான். இப்போ இன்டர்னாக்கா என்ன, டெம்பரரியா ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு ஒரு ஹெல்ப் தேவை. இட் பி a very minimal work, but is that what they want? That the organization will have to decide. இப்போ நார்மல் ஹையரிங் வந்துட்டு ஒரு 1 or 2 months டைம் எடுத்தோ 3 months டைம் எடுத்தோ பண்றத, அந்த டயத்துல வந்துட்டு இன்டர்ன்ஷிப், those who are having this certifications இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல
இன்டர்ன்ஷிப் அதை விட வந்துட்டு இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் வித்தவுட் கெட்டிங் பெய்ட். ஸோ அவங்களோட ஸ்கில் செட்ஸை இதுல வந்துட்டு நான் ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ற அந்த ஒரு கிரைட்டீரியா கம்பெனிஸ் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு தே ஆர் எப்படி சொல்றாங்க, ஒர்க்கிங் அண்டர் த பில்லபிள் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே இது இருக்காது. ஸோ மோஸ்ட்லி தே ஆர் அண்டர் த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஒன்லி. ஸோ இந்த கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே அவங்க மேட்ச் பண்றப்போ ஏன் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது? பிகாஸ் ஸ்கில் செட் வந்துட்டு எவாலுவேட் பண்றதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே, அதனால கேட்கறேன். புரிஞ்சிச்சு. அது அகைன் இட் ஸ்டில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆர்கனைசேஷன். நீங்க அவங்க ஏன் பண்ணலன்னு கேக்குறீங்க. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி வாட் தே வாண்ட் டு டு. சரிங்களா? ஸோ இஃப் தே வாண்ட் டு கோ ஹெட் அண்ட் சே திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ வாண்ட், அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி பர்சன் வேணும்னா ஆப்வியஸ்லி த கம்பெனி ஆர் தி ஆர்கனைசேஷன் வில் கோ ஃபார் தட் ஒன்லி. ஸோ இப்போ அவங்க ஏன் இப்படி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க? சம் வில் டூ. Some organizations will come forward and say that yes, I want an intern, I want to develop this person's skill அப்படின்னு வருவாங்க. அதாவது ஆக்சுவலா நான் அப்படி கேட்கல, அந்த பாயிண்ட்ல கேட்கல. இதுல நீங்க இப்போ ஸ்கில் செட்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுக்கிறப்போ வாட் டு யூ ப்ரிஃபர்? நீங்க என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க இதுல மோஸ்ட்லி? ஓகே, சி ஸ்கில் செட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெஷரை நான் ஹையர் பண்றேன்னா அவங்க எஜுகேஷனையும் சர்டிஃபிகேஷனும் நான் பார்ப்பேன் ஆப்வியஸ்லி. ஓகே, அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சனை நான் ஹையர் பண்றேன்னா நான் சர்டிஃபிகேஷனை செகண்டா தான் வச்சிருப்பேன். சர்டிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் ஆப்வியஸ்லி நீடட், பட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் நான் செகண்டரியா தான் வச்சிருப்பேன். அவங்க என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது தான் that will take precedence. I have 2 years of experience with so and so company, this is what I did. Okay, is that relevant to what I'm doing here, what I want him to do here? அப்படி then certification will come in as a added advantage. What about those who are going to switch their domains? Okay, I hope I'm on camera now. உங்களுக்கு தெரியுதா? Yes. Okay, perfect, thank you. So see, people who are switching domains, it's a good thing. I would really appreciate that people who want to switch domains can switch domains, but the only thing I will say is your opportunities are still there, but it all depends on the firm. You should be ready to work in a startup, you should be ready to work in a bigger company, you should be ready to do things. Then obviously like on the requirement irukra company, if you are able to hire, apply and then go ahead. Yeah, adu kandipa varum. Can I add one more point? Like ஆனந்த் எப்படி நிறைய இன்டர்வியூஸ் வந்துட்டு இன்டர்வியூவரா இருந்திருக்காரோ, நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கேண்டிடேட்டா இருந்திருக்கேன். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு அட்ரஸ் திஸ். லைக் வென் யூ ஆர் ஸ்விட்சிங் அ டொமைன், யூ ஆர் ஆப்வியஸ்லி அ ஃப்ரெஷர் இன் தட் பர்டிகுலர் டொமைன். Companies will consider that likewise, like, and also it is up to the company's hard policies. அவங்க வந்துட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்லையும் அண்ட் அந்த ஸ்கில் செட் அனாலிசிஸ்லையும் சில ஹார்ட் பாலிசிஸ் வச்சிருப்பாங்க. அது பேஸ் பண்ணி தான் they will recruit. It is end of the day company's decision. If they are impressed with your skill set and நீங்க ரொம்ப outreach பண்ணி you have impressed them அப்படின்னா they'll definitely hire you regardless of what is the things that needs to be there in the checklist. அது டிக் ஆகலைனாலும் they'll hire you. அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா. that is your இது. Is that okay, Vasant? Yeah. Got it. Thank you. I know Vasant, எனக்கு தெரியும் உங்க மைண்ட்ல என்ன क्वेश्चन இருக்குன்னு. நான் ஸ்விட்ச் பண்றேன், வருமா வராதா? See, I understand obviously. நம்ம எல்லாருக்குமே இப்ப பாருங்க, நம்ம ஒரு ஸ்விட்ச் சும்மா வந்து இப்போ நம்ம see everything comes under monetary also. Okay, end of the day in the role that we are, we might earn around 50,000 60,000 or whatever is the pay that it is giving, and suddenly we want to switch to something else. Will that pay so much? Will I be able to achieve there? In the question எப்பவுமே இருந்தே இருக்கும். There are organizations which gives opportunities, there are organizations which do not give opportunities. So it all depends on the requirement. For Madhumita சொன்ன மாதிரி it is a requirement. On the requirement க்கு இருந்தா some bad experience கொஞ்சம் இருக்குது. ஏன்னா ஈவன் லாஸ்ட் ரவுண்ட் எல்லா டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட கடைசியில அந்த ஹச்ஆரோட டெசிஷன்ஸ்னால ஒரு சில நேரம் வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூவே அப்படியே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகுது. ஏன்னா ஈவன் கிளியரிங் ஆப்டிடியூட்ஸ், டெக்னிக்கல்,
அந்த ஹச்ஆர்ட்ட வந்துட்டு நான் போறப்போ எனக்கு ஃபைனலா ரிஜெக்ட் ஆனது வந்துட்டு இந்த கடைசி. ஸோ நீங்க வந்துட்டு tech அதனால side உங்களுக்கு ஹெச்ஆரை பார்த்தா கோவம் வருதா? அதனாலதான் கேக்குறேன். நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஹெச்ஆர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாக்குறப்போ ரவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆப்டிடியூட் வச்சு ஃபில்டர் பண்றது வந்துட்டு வே மோர் பெட்டர் தேன் இந்த இன்டர்ன்ஷிப் நினைக்கிறீங்களா? ஸோ அது எந்த மாதிரி பர்செப்ஷன்? பிகாஸ் இப்போ இங்க என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனில ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் தான் ஹேண்டில் பண்றேன். ஸோ நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றப்போ ஹெச்ஆர் யூனிட் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் இது எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு கீழே தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ அப்படி இருக்கிறப்போ நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இந்த கம்பெனில ஹூவர் இஸ் அட்டெண்டிங் த இன்டர்வியூ அவங்க யாருமே ஃபேஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டு இருக்கோம். பட் நான் வந்துட்டு ஒரு சில ஹெச்ஆர் பர்சன்ஸ் ஹூவர்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன் பிளஸ் லீகலா பண்றவங்களை மட்டும் தான் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க ஃபில்டர் அவுட் பண்றப்போ நான் உங்களை மாதிரி பர்சன்ஸை கொஞ்சம் பாக்குறப்போ வந்துட்டு ஐ கேன் கெட் கைடன்ஸ். ஸோ அவங்க கிட்ட ஏன்னா ஒரு இது நான் லிங்க்டின்ல ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன், அது வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு. ஒரு ஹெச்ஆர் வந்துட்டு டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்துட்டு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஃபயர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஏன் பண்றாங்க அது வந்துட்டு தே ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு நோ. அவங்க வந்துட்டு என்ன ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் என்னங்கறத வந்துட்டு அவங்க கேட்கலாம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்துட்டு அந்த ஹெச்ஆர்ஸ் வந்துட்டு பண்ணி நான் பார்க்கல. ஈவன் ஆஃப்டர் வி ஆஸ்க் லாஸ்ட் ரவுண்ட் வரைக்கும் போய் நான் இப்ப நான் எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? ஸோ ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு ஏடிஎஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி திஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் வி ஆர் ஃபாலோவிங் குட் ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வி ஃபில்டர் அவுட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி ஃபில்டர் அவுட் பண்றப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்ப இருக்க சிஸ்டம்ல நான் வந்துட்டு ஏதோ ஒன்னு பண்றேன், ஐ மேட் a mistake in my resume or something, ஏதோ நான் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ஃபீட்பேக் எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு எதனாச்சும் சொல்லுங்களேன்டா, எதுக்குடா நான் ஒத்து வரும். I understood. I mean not in a funny way but still it is very serious. See, to everyone on this call, just because they are rejecting you doesn't mean you're not good. It's just that the requirement is not for you. Okay va? So it's better rather not be in that place. Always make sure company நீங்க select ஆயிட்டீங்கன்னா the company will do, if they are really impressed with you, the company will do anything to take you in. It's like that. So I've seen like one of my experience la na paatha varaikkum there was a new hire where he was not he was a little experienced person. He said he will join in 2 months time. Then the other company where he was working for did not let him go. இன்னொரு மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுமா இருந்துச்சு. we still went ahead, extended that, we brought that person in. I've seen things happening like this also. It all depends on the requirement. It all depends on how you are impressing the hiring manager. It all depends on a lot of other criteria. Yeah. Yes, ma'am. Right. Yes, Palaniraj. Palaniraj. தலைவா மியூட். No, you're on mute. சாரி, என் பேர் பழனிராஜ். நான் ஸ்டார்ட் அப் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நான் பிஸ்னஸ் சைட்ல தான் இருந்திருக்கேன். அண்ட் தென் ஸோ லாஸ்டா நீங்க கொடுத்த ஆன்சரும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன ஆன்சரையும் நான் ஒரு அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்றேன். ஏன்னா நாங்களும் வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணும் போது இல்ல, ஸோ அந்த வாட் இஸ் தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர் வந்துட்டு எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி. ஸோ நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த மேனேஜர் டீம் வந்து உங்களை வந்து ஹெச்ஆர் டீம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஸோ மேனேஜர் டீம் வந்து டெக்னிக்கல் முடிச்சுட்டு மேனேஜர்ல வந்துட்டு ஸோ ஹவு த பர்சன்ஸ் பிஹேவியர் வில் பி இன் அ டீம் நான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் வாட் டு அண்ட் ஹெச்ஆர் லுக் ஃபார் டு கெட் கன்வின்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ் பிக் கார்பரேட்ஸ் ஹேவ் தேர் ஓன் பாலிசிஸ். ஸோ தி ஹெச்ஆர் டீம் ஸ்டிக் டு தட் பாலிசி. பட் பியாண்ட் தட் what else do you look for to get convinced from a manager? So that என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ சம்டைம்ஸ் ஒரு பெஸ்டா வந்து பர்சன் வந்து நல்ல ஸ்கில் செட் இருக்கு, டெக்னிக்கலா இருக்குனாலும் what do an HR look for? Why do you think that okay, whether this person will shoot for our particular organization or not? Okay. So I'll tell you how this works. Look at it like this. Okay. So let's say you're doing a long jump. Okay. For that long jump or high jump, whatever, I would say a high jump. To do a high jump, you will always prefer someone to have this height, 6 feet. Achiklama. You'll have someone, you should have 6 feet. Isn't there? No.
அப்போ அந்த போட்டி போடுறவங்க எல்லாருமே என்ன ஹைட்ல வருவாங்க? 6, 6.1, 6.2, 5.9 வந்தா என்ன செய்வீங்க? ஓகே. சேம் பேட்டர்ன். அந்த ரோல்ல வந்து let's say the role is filled with lot of people who have come from startups. அப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க உள்ள வந்தா நல்லதுன்னு நீங்க யோசிப்பீங்களா? இல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஒரு பெரிய கம்பெனில இருந்து ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணிட்டேன்பா, ஒரு 1000 பேர் 2000 பேர் 10,000 பேர் வேலை பார்க்குற அந்த கம்பெனி, அவங்க உள்ள வரும்போது அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப்னா தெரியாது. They will not be able or be willing to do what the other person are doing. For them it will be like, hey, what is this? This is very manual. Hey, we had tools there, we had this there. இது நம்ம மெயினா ஒண்ணு பார்ப்போம். ரெண்டாவது, how big is the organization that they are coming from? So this team might be very small that we are trying to build here. Let's say you're going to like scale the startup. Today you have 5 people, 10 people. You want to scale that to 50 or 20. You have to select a person who has that 50 people experience. If you bring that 1,000 people experience person inside, it's good. I mean, as long as he's coming, if you're getting a senior person, அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிற மாதிரி நீங்க ஒருத்தரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. It's good as long as that person also is willing to give that, நான் இந்த மாதிரி இவ்வளவு கத்துக்கிட்டேன், I want to like share this with them அப்படின்னு இருந்தா அது வேற. But if you want that person to get adapted to the team, adaptivity ரொம்ப முக்கியம். What HR will look at is, அவங்க உள்ள வந்தா அவங்களுக்கு இந்த வேலையை விட்டுட்டு சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்றது வரக்கூடாது. They have to stick with the company. What is new for them? அவங்களுக்கு என்ன புதுசா இங்க கத்துக்க முடியும்? What is the இப்ப இப்படிதான், how are you impressing the boss in the interview? How are they impressed by the company? இது ரெண்டும், this both will play a role here. Yeah. So அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்போர்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த குடீஸ் இருக்கு, இது இருக்கு, அது இருக்கு. ஏன்? Why do they do all these things? Because your interest towards the company should grow. From a HR standpoint, they will look at all these things for adaptability. அந்த பவுண்டரி எங்க இருக்கும்? மேனேஜர் டீமுக்கும் ஹெச்ஆர் டீமுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க என்ன பாப்பீங்க? மேனேஜர் டீம் வந்து என்ன பேராமீட்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க யூசுவலா? மேனேஜர் அண்ட் டீம் வந்துட்டு ரிக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ், அவங்க வந்தா வேலை பண்ண முடியுமா? Do they have everything that is required? So obviously the risk and whatever they are taking is on the manager and hiring. What HR will look at is from a policy standpoint, hope we are not violating the selection process, was it fair? Did we really, நான் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து நான் எனக்கு டீம்ல இருந்து ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணாங்க, ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து ஒருத்தரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். That's not fair. You should minimum have 5 people, 5 interviews that you did. You gave opportunities for 5 people. Someone from outside was really great. So that is where HR will come into picture. So HR will say, from a policy standpoint, நம்ம வந்துட்டு 60 days notice period இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஹையர் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. If you bring someone 90 days, that's where the line, we will say, hey, you're crossing the line. This is HR thing. Only 60 days can be done. 90 days you can't get it. அந்த மாதிரி மட்டும் தான். So from a behavior or from, அங்க வந்துட்டு, let's say in the previous organization, you have signed an NDA. You can't join a competitor company, blah, blah, blah. There's a lot of things to that. If அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, so we will check all those things. But from a skill set and things, manager. From a policy, behavior, team player, company, background, everything, HR. ஓகே சார். அப்புறம் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க? ஸோ ஏடிஎஸ் ஃபில்டரிங்க்கும் இல்ல உங்களுடைய ஹெச்ஆர் டீமோடைய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் திங்ஸ்க்கும் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க? நாங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்னு சொல்ல முடியாது. There are a lot of things in the market which is called greenhouse இருக்கு. Greenhouse இருக்கு. I've seen there are some HRMS tools that ORC ன்னு ஒன்னு இருக்கு. Oracle odia tool irukku. So yeah, there is lot of things. Like now in the market you get a lot of, it all depends on what they can do. Okay. Thank you. Ismail. Yeah. Hi, good evening. Myself Mailesh, working as a DevOps engineer. Currently I'm looking for a job and attending the interviews. இப்போ நான் என்ன ஃபேஸ் பண்றேன்னா, ஆக்சுவலா இப்போ L1 L2 இந்த மாதிரிலாம் முடியுது, ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட் 2லாம். ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து அவங்க ஆக்சுவலா கால் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க, இல்லைன்னா நான் கால் பண்ணா ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. சம்டைம்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்றது இல்லை, அவங்க காலை எடுக்கிறது இல்லை ஹெச்ஆர்ல இருந்து. எதனால இருக்கும்? மேபி அவங்க கிட்ட பதில் இல்லை. ஓகே
there's no answer from them. See, I don't want, like, again, I'm making this session a little more interesting and interactive is because I don't want you guys to feel this like boring. See, I want you guys to take something back. Okay, you should understand what HR also goes through. A lot of times there is always a thing like, what does HR do? என்னதான்பா பண்றீங்க நீங்க, உங்க வாழ்க்கை ஜாலியா இருக்கு. No, it is actually not that. We really go through a lot before we could get somebody, after we get somebody, and after they leave the company also. So there's a lot of things that we do. But They're actually handling real human beings. yeah, We are not. நீங்க மிஷினை போயிட்டு கோட் பண்ணிட்டு இதைத்தான் நீ செய்யணும்னா அதை செஞ்சுட்டு சும்மா இருக்கும். ஆனா people are not like that. Okay, they'll take it. You should know how you are handling them. So yeah, to answer your question, அவங்களுக்கு பதில் இல்ல, சரிங்களா? So manager வந்து இப்ப பாருங்க, there are very very good HRs. I'll really tell you, I have come across some people, நீங்க ரிஜெக்ட் ஆயிட்டீங்கன்றதையும் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு மனசு கஷ்டப்படும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அது என்னப்பா இது. But there might also be some other positions in the future where you can apply, you might get selected. So அப்படியும் இருக்கு. So they don't want to make you feel bad. They don't want to, they want to ensure that you have, உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது, you should feel good. புரிஞ்சுங்களா? ஒரு சிலர் வந்துட்டு டீடைல்ட் ஃபீட்பேக் கொடுத்து இதுல இம்ப்ரூவ் ஆங்க, அதே டீடைலா வாங்கியிருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. சோ அந்த டீடைல் வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூவர் ஹெச்ஆர்க்கு கொடுக்கணும். If the interviewer is not saying in what you, எதனால இந்த இன்டர்வியூல நீங்க செலக்ட் ஆகல, என்ன ஆச்சு அப்படின்றத சொல்லலைன்னா obviously HR will not know. இமிடியேட் ஜாயினர்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அந்த இது வந்து இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு என்ன பதில் உங்க சைடுல? பாருங்க, இமிடியேட் ஜாயினர்னு வேணும்னா எப்படி சொல்றது, இதுல நிறைய விஷயம் இருக்கு. இமிடியேட் ஜாயினர்ல லெட்ஸ் சே I want an immediate joiner, then I should be ready to pay the price. இப்போ நீங்க இமிடியேட் ஜாயினர், உங்களுக்கு வந்து 2 ஆஃபர் இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி. ஏன்னா நீங்க வேற கம்பெனில இருந்து விட்டுட்டு நீங்க நோட்டீஸ் பீரியட்ல இருக்கீங்க இப்போ. Then because which means you already have a good package from there, that's why you are leaving. If I want an immediate joiner, I should be ready to pay the price. நீங்க அதை விட அதிகமாக கேட்டா நான் ரெடியா இருக்கணும் உங்களுக்கு பே பண்றதுக்கு. அகைன் this will again flow down to the initial thing. ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கா, தேவையா, அர்ஜென்ட்டா ஆள் வேணுமா, ப்ராஜெக்ட் வருதா, அப்போதான் அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு they want someone, யாரோ தேவைப்படுறாங்க, ஏதோ கைக்கு வேலை வந்திருக்கு, they really want somebody. So that's it. Yeah, thank you. Is everyone feeling like is it useful? Are you guys okay? Like good? Yeah, okay, as long as it's useful for you. அப்பதான் ராம்பாபு வந்துட்டு பரவாயில்ல அண்ணன் தொடர்ந்து நல்லதுன்னு நினைச்சுக்கலாம். Okay, good. Yeah. Hi sir, myself Nanamalini. நான் இப்போ கரண்டா சிஎஸ்சி. Sorry, ஒரு நிமிஷம் தர்ஷன், இந்த சார்ன்னு சொல்றதை நிறுத்திடுங்க. யார்ட்டையும் போய் டெக்ல எல்லாம் சார்ன்னு எல்லாம் சொல்லிடாதீங்க. அவங்க பேர் சொல்லி கூடுங்க. என் பேர் ஆனந்த், என் ஆனந்தே சொல்லுங்க. இங்கே ஆரம்பிப்போம். ஓகே, ஹாய் ஆனந்த். நான் பிஏ ஃபைனல் இயர் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட். இப்போ கரண்டா வந்து ஏஐ எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிடுச்சு, ஜாபே கிடைக்காது அப்படின்ற மைண்ட் செட் தான் இருக்கு. இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸா ஒரு ஸ்டூடெண்டா உள்ள வர்றதுக்கு ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதா? அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கு தனமாலினி. I'll tell you very very clearly. AI வந்ததுனால நிறைய பேர் வந்துட்டு ஜாப் போயிடுச்சு அப்படி இப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ஜாப் போனது யாருக்கு? வேலை ஆல்ரெடி அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு. புதுசா உங்களை வேலைக்கு ஒரு ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சு எடுக்கிறவங்களுக்கு இல்லை. இதனால ஜாப்ஸ் அதிகமா கிரியேட் ஆகுமே தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதனால ஜாப்ஸ் அதிகமா போகுமா? மேபி, பட் பெர்சன்டேஜ் கம்மி. ஃப்ரம் அ ஃப்ரெஷர் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட், நீங்க வந்துட்டு டைரக்டா எடுத்த உடனே நான் வந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய கம்பெனிக்கு இப்படி போகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தேர் யூ ஆர் ராங். ஓகே, ஸோ ஐ வுட் சே இனிஷியலி கெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தென் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். லைக் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்லயோ, இப்போ நம்ம பழனி சார் இருக்காரு, அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்லயோ எதனா ஒன்று ஸ்கேல் பண்ணணும்னாக்கா யூ ஹேவ் டு லேர்ன், யூ ஷுட் ஹேவ் தட் லேர்னிங் கர்வ். அது இருந்துச்சுனாக்கா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்டெப் அப். But does AI come into picture? Does it spoil? Obviously, AI can't take your experience away. Okay, what you learnt is what you learnt. But do and learn things in such a way that AI will not be able to do it again. And the mari panikong, so that you will be able to survive. Yeah. Thank you. Yes, Samir. Yeah, please. Yeah, hi Anand. I'm Amir. I'm working as a software engineer, having 3+ years of experience in IT. Okay. My question is,
nowadays companies are having 60 days, 90 days notice periods without a buyout option. Correct. Most of the companies are looking for 30 days or less than 30 days. In the Correct. initial screening call, how an employee would address that to an HR? See, 60 days, 90 days means. when they ask you a notice period, you will obviously address that by saying 60 days, 90 days. Okay. So when you say 60 days, if they are ready to wait for you for 60 days and if you are the candidate they want, they will wait for you. Okay. So if you are a second preference or a third preference or not someone whom they are really looking for or that experience that they need, they will wait, but it depends on the opening and the opportunity and the manager here. If they are ready to wait for you for 90 days, they will surely wait for you for 90 days and give you that opportunity. Else no. How do you handle this? There's no way to handle this, sir. What your policy is your policy. This is where the HR policy comes into picture. Your policy is 90 days. Their policy will be 60 days. So that's where they will draw the line saying that, hey, we can't wait for such a long time to hire this person. So all those things will come into picture. But if I got placed in their company, means that the notice period is 60 days. Why do they looking for 30 days? Which means they have a project coming up in 30 days. They have a requirement for someone who can join in 30 days. Now, how Mahilesh was asking, hey, they are asking for immediate joiners. Why? They have work in hand. They have a project in hand. They want someone to immediately come in and take up the job and start doing it. So, obviously, from that standpoint, they will ask you. Okay. Thanks. Sure. Yes, Bharat. Yeah, yes. ஆனந்த், ஒரு கொஸ்டின் மட்டும். சொல்லுங்க. இப்போ கரண்டா வந்துட்டு நான் ஜாப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். 3 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஜாப் அதாவது பேப்பர் போடுறதுக்கு முன்னாடி கால் வந்தது எல்லாமே இமீடியட் ஜாயினர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கேட்டாங்க. சரி. ஆஃப்டர் பேப்பர் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஹச்ஆர் கால் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் கால்ல வந்துட்டு தே ஆஸ்கிங் ஃபார் இமீடியட் ஜாயினர் அப் டு 30 days. ஆனா மேனேஜர் ரவுண்ட்ல என்ன கேக்குறாங்கன்னா 90 days பேப்பர் போடுறீங்கல்ல, 90 days பேப்பர் போடும்போது நீங்க ஏன் வந்துட்டு ஜாப் ஆஃபர் இல்லாம நீங்க ஏன் பேப்பர் போட்டீங்கன்னு என்கிட்ட क्वेश्चन ரைஸ் பண்றாங்க. பாருங்க, இதே மாதிரி even we have interviewed someone the same way. The only reason he gave was, sir, 90 days nobody is ready to accept. Yes. Be true. I'll tell you one thing, Bharat. Be true. Be honest with your answer. Yes. Okay. They like it or not. You give them a fact. You tell this also. You say, sir, I'll give you a honest answer to this. This is the reason I really I quit. Even though I had 90 days, I quit my job without having an offer. Why? Because companies, like, this is where you should know how to put that answer. Great companies like you or very well esteemed companies like you are expecting someone to join within 30 days. Which means I will miss that opportunity. I don't want to miss opportunities in my life. So that's the reason I put down. All depends on how you are putting across. நீங்க என்ன சொல்லி அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமோ you have to put the right words in place. எஸ் சார். இப்போ நீங்க சொன்ன அதே ஆன்சர் தான் நானும் அங்க சொன்னேன். பட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் எல்லா கம்பெனிஸுமே 90 days தானே, ஸோ அவங்க மட்டும் ஏன் வந்துட்டு இமீடியட் ஜாயினர்ஸ் வந்து கேட்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இதே கேள்வி என்னை மறுபடியும் நீங்க சொன்னதே சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட கேட்கறாரு. இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்துட்டு 90 days தானே அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட மறுபடியும் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க. இல்ல, இப்போ 90 days யாருக்கு? நீங்க விடுற கம்பெனிக்கா, நீங்க சேர போற கம்பெனிக்கா? இல்ல சார், இப்போ என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா, நான் வந்து 90 days பேப்பர் பீரியட் இருக்கு எனக்கு. சரி. நான் வந்துட்டு பேப்பர் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றேன். ஆல்மோஸ்ட் 3rd round போயிட்டேன். 3rd roundல எனக்கு இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க. நீங்க 3 month நோட்டீஸ் பீரியட் வந்துட்டு நீங்க ஏன் ஒரு ஜாப் ஆஃபர் வாங்காம நீங்க ஏன் பேப்பர் போட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க. இப்போ நீங்க சொன்ன ஆன்சர் நான் சொல்லிட்டேன். புரிஞ்சு. அப்படின்னா அவங்க உங்களை ரொம்ப நோண்டன பாக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். வாட் தேர் ட்ரைங் டு கெட் இஸ், வேற எதுனா பிரச்சனைனால விட்றியா தம்பி நீ? ஓ, ஓகே. இஸ் தேர் சம்திங் எல்ஸ்? ஆர் நீ வேற எதுனா ஆஃபர் கையில வச்சிருக்கியா? அப்ப ஏதோ ஒன்னு கையில வச்சுட்டு நீ விடுற, என்கிட்ட நீ மறுபடியும் நெகோஷியேட் பண்ண வர போறியா? ஓகே சார். புரிஞ்சுச்சா? நீங்க வந்துட்டு நீங்க சொல்லிடுவீங்க, 90 days இருக்கு, அதனாலதான் நான் இப்படி வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அதை நம்பணுமா? Those things. HR is not just about, இன்னைக்கு வந்துட்டு நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்க வந்துட்டீங்க. They will assess you top to bottom. Why are you joining? Will you stay? What type of person are you? அதெல்லாம் நிறைய அசஸ் பண்ணி தான் வருவாங்க. Obviously எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் அந்த எடுக்கிறவங்களுக்கு.
ஓகே ஓகே ஆனந்த். Yes, sir. ஆனந்த், இதுல எனக்கு சாரி மேம் சார், ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். Yeah, sure, sure. நீங்க இந்த நோட்டீஸ் பீரியட் பத்தி பேசுறப்போ, இது எம்ப்ளாயீஸ் ஓரியன்டா இருக்கிறப்போ, நான் இங்க ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்து பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணப்ப நான் பாக்குறப்போ, எம்ப்ளாயீஸ் சைடுமே வந்துட்டு ஒரு சில டிராபேக்ஸ், அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு கீ பர்சனா இருப்பாங்க ஸ்டார்ட் அப்ல. அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போ அவங்க ரிலீவ் ஆகுறப்போ, அந்த டயத்துல வந்து இந்த நோட்டீஸ் பீரியட் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்க கம்பெனில வந்துட்டு கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கும். அதனாலதான் இதை டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயர் சைட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பேசினா நீங்க அந்த இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாசிட்டிவ் பிளஸ் நெகட்டிவ் என்ன சொல்லுவீங்க? இதுக்கு வந்துட்டு மினிமம் இவ்வளவு இருக்கலாம், அஸ் பர் லா ஏதாச்சும் ஃபாலோ பண்றது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆஸ் பர் லா எல்லாம் இல்லை சார். இங்கே வந்து எப்படி சொல்றது, இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி விச் லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரோல். உங்களுக்கு தெரியுமா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல், ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சிஇஓ, சிஎஃப்ஓ, பிளா லெவல்ஸ், தேர் ஆர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விச் ஹேஸ் 26 weeks ஆஃப் நோட்டீஸ். நான் நினைக்கிறப்பெல்லாம் விட முடியாது. 6 மாசம் நான் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், அப்புறம் தான் நான் விட முடியும். ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் ரோல்ஸ். இப்போ ரொம்ப நீட் ஸ்கில்ஸ்ல நீங்க யாரையாச்சும் ஒருத்தரை நல்ல பேக்கேஜ்ல உள்ள கொண்டு வரீங்கன்னா, தேர் ஆர் சம் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தட் ஹேவ் ரோல் பேஸ்ட் நோட்டீஸ் பீரியட். இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னாக்கா எனக்கு 4 weeks இருந்தால் போதும். ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்தால் நான் 8 weeks போடணும். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரோல். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஹே யூ ஆர் கமிங் இன் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் ரோல், ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஸ்டிக் அரவுண்ட். அப்படி. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்பெனிஸ் இன்டர்னலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சம் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது இந்த ரோல் பேஸ்ட் நோட்டீஸ் பீரியட் செட் பண்றது எல்லாமே கரெக்டா? Yes. ஸ்டக் ஆயிருக்கு. He's stuck. Yeah. இந்த கொஸ்டின் யாரையும் கேட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு இல்ல, பட் ஆனா ஒரு நோட்டீஸ் பீரியட் வந்து எம்ப்ளாயர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி இது பண்றதுக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அப்ளை பண்றவங்களுக்கு சரி, வெளியே எக்ஸிட் ஆகுறவங்களுக்கும் சரி யூஸ் ஆகுமே. இல்ல புரிஞ்சுச்சு. தட்ஸ் ஓகே. யூ கைஸ் கேன் ஸ்டில் ஹியர் மீ, ரைட்? Yeah. Okay, perfect. I think we are on time. என்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கா? பாபு நீ ஃபோன் பண்ற, அப்புறம் பேசுறேன். Yeah. Yes, sir. Last question from Arun. ஆனந்த், எனக்கு என்னன்னா, என்டையர் இயர்ல இந்த பர்டிகுலர் மந்த் எல்லாமே பெஸ்ட் டைம் டு ஸ்விட்ச் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? நான் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் பார்த்த வரைக்கும் Jan and June have been good. So I've seen a lot of switches happening during that time. There is no preferred month or such that I've seen. It is always like if the market is good, you will get a job. If the market is bad, you will not get a job. So எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா கம்பெனிலுமே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் சைக்கிள் முடிச்ச பிறகு there will be a lot of movings and all that. Things have happened this way. Yes, Prem, please. Yeah, hi Anand. Thanks for your time. I have a quick question. So we have some freshers here. So the common question asked in the interview is like always, it has been like tell about yourself. So interviewer, like I would like to gain some clarity how well people can answer it differently. I have been through certain methods like STAR method or else directly presenting the screen, working the interview through the portfolio, something like that. What you would like to say to these freshers? See, to freshers who are saying you will not have a lot to tell about yourself, you don't have that experience, you don't come from that experience standpoint, I would always say talk about what type of a person you are. Okay, so if you have, what have you achieved personally, what have you done, like what steps did you take to make yourself better and prepare for this role. Okay, it all boils down to one question: why should I hire you? Yeah. If you are a fresher, if you are something, why should I hire you? Give them reasons. Hey, like இப்போ நீங்க ஒரு ரிக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ்ல, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, டீம் பிளேயர், willing to do a lot of things, multitasking, இதெல்லாம் இருக்கும். So give them examples like that. I saw your description says this. Multitasking நான் இது பண்ணிருக்கேன், this I have done. Technical skillsல நீங்க இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. From a fresher standpoint, this is what I know. These are the certifications that I come from. I will do the job better. அப்படின்னு வந்து நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். Thank you, Anand. Sure.
Okay, let me freeze the questions here. Like one last question from my side, Anand. How to negotiate the salary package with HRs? Actually, HR தான் ஹேண்டில் பண்றாங்க அந்த பார்ட்டை. ஆமா ஆமா How do we do that? எப்படி பண்ணலாம்? என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம்? Thank you, man. I wanted to ask. கேட்டீங்க பாருங்க, நல்ல ஒரு கேள்வி. ஓகே, குட் ஒன். கிளியர். சி, negotiating, there is nothing. Oh no. I think he left. Some internet issues, I think. Do you guys still have any questions? இருந்ததுன்னா chat boxல போடுங்க. I mean, the community will know இந்த questionsலாம் we still need to address அப்படின்னு சொல்லிட்டு. For the salary question, I will tell my experience. So whenever I negotiate, I usually don't tell my expectation first. First, I will check with the HR what is the allocated budget for this role. Then I will negotiate. And one more thing is, people who are very efficient, who has multiple offers in hand, they use that to negotiate. I already have an offer like this. Sometimes that also happens. So that is the reason someone has checked with Anand previously. I have some 90 days. The reason HR is checking for what reason actually you are coming. So all this are connected together, I feel. Let's see what Anand has to say. Okay. Okay. Thanks, Priya. அது ஒரே நிமிஷம், அவங்க லிங்க் ஜாயின் பண்றாங்க. Okay, sure. Okay. Meanwhile, let me tell about the mock interviews. So, hi, Jawahar Bala. Actually, the session got over. Closing notes la irukom. Mock interview program pati I want to tell, like participants and like candidates and interviewers rendu perume are welcome to fill the form. Starting la sonna mari out of 12 candidates நம்ம ஒரு 9 candidatesக்கு வந்துட்டு பண்ணோம் and 5 complete ஆயிடுச்சு. 4 is yet to completed by next week. அதுலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி if you want to practice the real time, you know, experience இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா we are ready to do that. Hey people, sorry. This is Anand here. Hi. I've joined from another device. Sorry, adla charge illa maidchu. Okay, so இப்போ உங்க கேள்வியை கொஞ்சம் திருப்பி கேளுங்க. எப்படி நெகோஷியேட் பண்றது? I know exactly என்னடா அது தப்பான மூமெண்ட்ல போன ஃபைட் சென்டென்ஸ். Okay, so see, to answer that question, like how do we negotiate well அப்படின்னு நீங்க கேட்கும்போது, for every role there is a budget and every budget has a mean, median, max. மினிமம்க்கு உங்களை ஹையர் பண்ணாதான் மேக்ஸ்ல உங்களை ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அதே ரோல்ல வச்சிருக்க முடியும். சரியா?
So whenever they are hiring any particular person into the organization, they will always have this thing in mind, mid max. In case if I'm hiring you in a minimum salary or a mid salary, for example the package says 6 to 9, apona 6 da starting. If I get you in 6, then you will get 9. அந்த 9 ரீச் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 2 years ஆகும். ப்ரொமோஷன் சைக்கிள், இந்த சைக்கிள், salary hikes அதெல்லாம் கொடுக்கலாம். If I'm getting you on a higher package, that I'm starting hiring you on a 9, then what will happen? In 1 year I have to give you a promotion, else I can't give you a salary hike. So HRs will always have that in mind. How do you negotiate better is market research பண்ணுங்க. So if a company, like, when you're joining an interview, let's say it's a developer role, same size of organization, how much they are offering. By that you will know. You can see in LinkedIn, you can contact people, you can give a you can message them, you can ask for insights. It is always appreciated. அவங்ககிட்ட நீங்க கேட்கலாம், ஒரு பிராக்கெட்டா எவ்வளவு இருக்கும் தோராயமையா, approximately இவ்வளவு கேட்கலாங்களா அப்படின்னு சொல்லி you can ask people. They'll obviously provide you. They won't give you the exact amount what they are getting, but at least they can tell you, hey, this is what I am getting, I have this years of experience. So if you're the same, then obviously it will work out. ஆனந்த், இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கையில ஒரு ஆஃபர் இருக்கு, அதை வச்சுட்டு நம்ம கவுண்டர் ஆஃபர் ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா, will that create a positive or negative impression about us with the recruiter? See, it is both. So if you ask me, it is both. One, if the recruiter wants someone, or if the role wants someone to join immediately, then obviously they will be ready to pay what you're asking. You'll be able to. If not, some companies do not prefer interviewing people who already have offers. You already have an offer, all you're trying to do is see if you'll get a better one. Then the question will boil down to, why did you accept the first one then? Yeah. Okay, so they will look at both the sides. It all depends on the requirement. If it's really needed now, then they will do, else no. But it's no, it is both ways. It can go right or left. It will go both ways. Okay, with our approach and answers, like exactly. Yeah. Yeah. Thank you so much, Anand. Session ரொம்ப இன்டராக்டிவா போச்சு. எப்பவுமே we do word of week. So அதுல நம்ம குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி போவோம். Exactly that happened today, and so many people unmuted themselves. இதுக்கு முன்னால பண்ணாதவங்க. I'm very glad that they did today, and thanks Ram Babu for giving his contact, and yeah, thank you so much. Sure. Thanks for joining, everyone. Yeah, thank you. Thanks everyone. Thank you. Thank you, Anand. Thank you. Thanks everyone. Bye. Thanks everyone.